नमस्ते मकले। आज हम ठीक है ना? अच्छा, हम एक नया पाठ सीखेंगे। आप तैयार है ना? अच्छा, आज हम डॉक्टरी नामक एक पाठ पढ़े। डॉक्टरी माने व्हाट इज द मीनिंग डॉक्टरी? डॉक्टर। एक कहानी, डॉक्टरी नामक एक पाठ, एक कहानी है। एक डॉक्टर, एक रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। इस कविता के कथापात्र हैं विश्वंभर बाबू, एक डॉक्टर, शंभू उसका नौकर, पालकी लेने वाले दो व्यक्ति हम हैं बगलू एंड विष्णु, देन डाकुए, चरवाहे, कैटलमैन एंड एक बुद्धू आदि फीके इस कहानी का कथापात्र है। डॉक्टर माने क्या है या डॉक्टर का कर्तव्य क्या है? व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ ए डॉक्टर? इलाज करना। इलाज करना माने ट्रीटमेंट। सो लुक आफ्टर द पेशेंट्स लाइक दैट। ओके, इसी प्रकार डॉक्टर का कर्तव्य है विषम परिस्थिति में भी बीमार का इलाज करना। विषम परिस्थिति में भी बीमार का इलाज करना एक डॉक्टर का कर्तव्य है. വിഷമ പരിസ്ഥിതിയിലും എന്ത് ദുർഘടഘട്ടത്തിലും ഒരു രോഗിയെ സംരക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പരിരക്ഷിക്കുക ആണ് ഒരു ഡോക്ടറുടെ ഡ്യൂട്ടി ഓർ ധർമ്മം. ओके, ये वीडियो मिलने के समय पहले यू शुड ध्यान से ये वीडियो सुनिए, ध्यान से सुनिए, बार बार सुनिए. उसके बाद पुस्तक पढ़िए. समझा? When you get the video, you should listen the video, listen that story well many times, listen. Then uske after that you have to read the text many times. Okay, that way you can easily understand the summary of that lesson, that of a story. Okay, first of all now give the story, then after that give the meanings. Okay, कहानी इसी प्रकार है. सप्तग्राम के स्टेशन मास्टर मधु विश्वास का छोटा लड़का बीमार है. विश्वंभर बाबू को उसने बोला. उस समय विश्वंभर बाबू अपनी पालकी पर सवार होकर सप्तग्राम जा रहे हैं. पालकी के साथ अपना नौकर शंभू भी है. शंभू काफ़ी बलवान है. शंभू के हाथ में हमेशा एक डंडा रहता है. दोनों चलते चलते विष्णुपुर पहुंचते और समय सांझ हो आई. उस समय एक चरवाहे अपने जानवरों के साथ वहाँ पहुंचते हैं. तो विश्वंभर बाबू चरवाहे से पूछा, अरे बेटा बता सकता हो सप्तग्राम कितनी दूर है? चरवाहा बोला, वह तो कोई 7 कोस होगा. यहाँ चरवाहा बोला, यहाँ डाकुओं का पुर है, इसलिए आप यहाँ नहीं ठहरने लगा. तब डॉक्टर बोला, क्या करे बेटा, रोगी कष्ट में है, इसलिए मैंने वहाँ जाने की आवश्यकता है.
वे चलते रात के 10 बज गए। अचानक पालकी का टंडा टूट गया और पालकी जमीन पर गिर गया। उस समय डॉक्टर साहब ने हंसकर अपनी कंबल बिछाया और लेट गया। उसके पास एक लालटेन रखी थी। उस समय एक सरदार बुद्धू ने वहां आकर डॉक्टर से कहा, हे डॉक्टर साहब, कुछ लोग इधर ही आ जा रहे हैं, निश्चय ही वह डाकू है। तब विश्वंभर बाबू ने कहा, डर काहे का, तुम सब तो ही है। तब बुद्धू ने कहा, बगलू भाग गया एंड चुरमुट में चिप गया। विष्णु तो डर के दर दर कांपने लगा। तब डॉक्टर साहब चिल्लाकर उड़े, शंभू शंभू। शंभू बोला, जी साहब क्या करे, क्या बात है। डॉक्टर साहब ने बोला, अब क्या होगा, ये डाकुए इधर आ रहे हैं। उस समय शंभू बोला, डर काहे का साहब, मैं हूं ना। डॉक्टर बोले, पर वे तो 5 हैं। उस समय शंभू बोला, मैं शंभू जी हूं बोल साहब, मैं एक बलवान भी हूं। उस समय शंभू उधर देखा। उस समय शंभू मालूम है वो 5 डाकू है। तब शंभू गर्ज कर बोला, खबरदार। उस समय डाकुआ एहम आता है। तब डाकुए डरा कर हंस पड़े। डाकू उसके पास आते समय शंभू ने अपनी पालकी का टूटा हुआ टंडा घुमाकर डाकुओं की ओर फेंक दिया। तब 3 डाकुए गिर पड़े एंड 2 डाकू चोट से बच गए हैं। वे सिर पर पांव रखकर भाग गए। तब डॉक्टर ने पुकारा, शंभू शंभू इधर आओ। शंभू बोला, जी साहब क्या करे। डॉक्टर ने कहा, झटपट दवाइयों की पिटारी निकालो। शंभू दवाइयों की पिटारी ले आया। उस समय रात थोड़ी है और रह गई थी। डॉक्टर साहब और शंभू दोनों मिलकर घायल डाकुओं की मरहम पट्टी की। उसके बाद दोनों सप्तग्राम जा रहे हैं और स्टेशन मास्टर के लड़के को, छोटा लड़के को इलाज किया। उसके बाद दोनों विष्णुपुर लौट आए। यही एक कहानी है। ये कहानी समाप्त हुआ। मैंने इस कहानी का अर्थ मलयाളം में दे दूंगी। എന്താ ഈ കഥ, എന്താ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു പാഠത്തെ ഞാൻ കഥയിലേക്ക് തന്നത്, ഒരു കഥയാക്കി പറഞ്ഞു തന്നത്? നമ്മളൊരു പാഠം പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ആർജിക്കേണ്ട കഴിവ്, ഏതൊരു പാഠത്തെയും നമുക്ക് കഥാരൂപേണ തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയും. ആ വലിയൊരു പാഠത്തെയാണ് ഞാൻ കഥയാക്കി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. നിങ്ങളും ഇതുപോലെ ഏത് പാഠം കണ്ടാലും കഥ എഴുതാനുള്ള ഒരു കഴിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്നുണ്ടാകണം. ഓക്കെ, എന്താ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം? എവിടുത്തെ കഥാപാത്രങ്ങളെയൊക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ. വിശ്വംഭർ ബാബുവാണ് ഡോക്ടർ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേലക്കാരനാണ് ശംഭു. പിന്നെ പാൽക്കി മാനയ്ക്കാകെ മഞ്ചൽ ചുമക്കാൻ 2 പേര് വേണം, അതാണ് ബഗലുവും വിഷ്ണുവും. പിന്നെ ഡാക്കു ഉണ്ട്, ഡാക്കുമാനെ റോബേഴ്സ്, കൊള്ളക്കാർ.
അല്ലെങ്കിൽ മോഷ്ടാക്കൾ, പിന്നെ ഒരു ചർവാകെ ആകെ ക്യാറ്റിൽ മാൻ, മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ പരിപാലിക്കുന്ന വ്യക്തി, പിന്നെ ഒരു ബുദ്ധു. ഇത്രയാണ് ഇതിലെ കഥാപാത്രം. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ കഥ ആരംഭിക്കുന്നത് വിഷ്ണുപുരത്ത് നിന്ന് ഡോക്ടറും തൻ്റെ ഭൃത്യനും കൂടെ സപ്തഗ്രാമിലെ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ മധുവിശ്വാസിൻ്റെ ചെറിയ കുട്ടി സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുക. ആ കുട്ടിയെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അവർ പോയത്. പല്ലക്കിലാണ് യാത്ര ചെയ്തത്. അങ്ങനെ പോയ വഴി കുറച്ച് സന്ധ്യയായി. ആ സമയത്താണ് നമ്മുടെ ക്യാറ്റിൽ മാൻ അവിടെ വരുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിക്കുന്നു, ഈ വിഷ്ണുപുരത്ത് നിന്ന് ഹൗ ലോങ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വിഷ്ണുപൂർ ടു സപ്തഗ്രാം എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ചർവാകെ പറയുന്നു, കൊയ് കോസ് സാത്ത്, ഏകദേശം 7 മൈൽ. കോസ് മാനെ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലെങ്ത് എന്നാണ്. ഏകദേശം 7 മൈൽ ഉണ്ടാകും. എന്നിട്ട് അയാൾ പറയുക, ഇവിടെ പിന്നെ കൊള്ളക്കാരുടെ താവളമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തങ്ങരുത്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ചോദിക്കുക, അതെന്താ ബേട്ടാ, എനിക്ക് പോവാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ, കാരണം എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അകലെ ശബ്ദഗ്രാമത്തിലെ ഒരു കുട്ടി സുഖലടക്കം അവനെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുക, എനിക്ക് പോയേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. 2 പേര് യാത്രയായി. രാത്രി 10 മണിയായി. യാത്രക്കിടയെ അവരുടെ പാൽക്കി, അവരുടെ മഞ്ചലിൻ്റെ കാല് പൊട്ടി, മഞ്ചൽ താഴെ വീണു. പിന്നെ അവരവിടെ തന്നെ റെസ്റ്റ് എടുത്തു. നമ്മുടെ വിശ്വംഭർ ബാബു ഡോക്ടർ തൻ്റെ കയ്യിലിരുന്ന കമ്പിളി പുല്ലിൽ വിരിച്ച് ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു. ആ സമയത്ത് ഒരു ലാൽട്ടേൻ മാനിക്കാകെ റാന്തൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ലാൽട്ടേൻ മീൻസ് ലാൻറ്റേൻ, റാന്തൽ വിളക്ക്. ആ വിളക്ക് തൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ച് ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു. ആ സമയത്ത് ഒരു സർദാർ ബുദ്ധു ഓടി വന്ന് പറയുക, സാഗബ്, അല്ലയോ ഡോക്ടർ സാഗബ്, കുച്ച് ലോഗ് ഇതർ ആ രഖേഖെ ഓ ഡെഫിനറ്റ്ലി റോബേഴ്സ്. അവരെന്താണ്? തീർച്ചയായിട്ടും റോബേഴ്സാണ്. പെട്ടെന്ന് വിശ്വംഭർ ബാബു ചോദിക്കുക, ഡർ കാഹേക്ക തും സപ്തോഹി ഹോ, എന്തിനാ പേടിക്കാൻ, നമ്മൾ എല്ലാ പേരും ഇല്ലേ? ബുധുനെ കഹ ബഗലു ഫാഗയ, ബഗലു ഓടിക്കഴിഞ്ഞു. ഔ ചുർമുഡ് മീൻസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ഓ ട്രീസ് എന്നാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ, കുറ്റിക്കാടിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ അവൻ ഒളിച്ചു. ചിപ്പ് ഗയ ഒളിച്ചു. പിന്നെ വിഷ്ണു ആണെങ്കിലോ പിന്നെ വിഷ്ണു എന്ത് ചെയ്തു? ദർ കാമ്പിനെ ലഗ. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ, അവരെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. ദർ കാമ്പിനെ ലഗ മീൻസ് ബഹുത്ത് ഡർജ ഗയ. ഓക്കെ, അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്തു? ഡോക്ടർ സാഗം ഉറക്കെ പേടിച്ച് വിളിച്ചു, ശംഭു ഓടി വരൂ. അപ്പോൾ ശംഭു ഓടി വന്നു. ശംഭു വന്നിട്ട് ചോദിക്കുക, ശംഭുവിനോട് ചോദിക്കുക, ക്യാ ഹോഗ വാക്യാനായിടു, എനിക്കിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാൻ കഴിയും? ശംഭു പോല ഡർ കാഹേക്ക വൈ യു അഫ്രൈഡ്, മൈം ഹുന, ഞാനിവിടെ ഇല്ലേ, ഐ ആം ഹിയർ, വൈ യു അഫ്രൈഡ്, യു ഷുഡ് യു നെവർ അഫ്രൈഡ്. ഡോക്ടർ പോല പാർ വേത്തോ പാഞ്ച്, അവരെത്ര പേരുണ്ട്? 5. ഹിയർ വി ആർ 2, ഹൗ വി ക്യാൻ ഫൈറ്റ് വിത്ത് ദം? ശംഭു പോല മൈ ശംഭുജി മൈൻ ഫി ബലവാൻ ഫീഹും, ഞാൻ ശംഭു അല്ലേ ഡോക്ടർ, ഞാൻ ബലവാനല്ലേ. ഉടനെ തന്നെ ശംഭു നോക്കിയപ്പോൾ 5 കൊള്ളക്കാർ വരുന്നത് കണ്ടു. ശംഭു പേടിച്ചു, ഗർജിക്കർ പേടിച്ചിട്ട്, ഖബർദാർ, ടു ബി കെയർഫുൾ. ഖബർദാർ മീൻസ് ടു ബി കെയർഫുൾ, പേടിക്കണം. അവർ 5 പേരുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? അപ്പോൾ ടാക്കു അവിടെ വന്നു. ടാക്കുവും ടഡാക്കർ ഹൻസ് പടേ, ടഡാക്കർമാനെ ജോർസെ മുസ്കുരാന, എല്ലാ പേരും അട്ടഹസിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ എത്തി. ഇവരുടെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ശംഭു എന്ത് ചെയ്തു? തൻ്റെ പൊട്ടിയ പാൽക്കിയുടെ ഒരു കമ്പെടുത്തിങ്ങനെ കറക്കി ആ വന്ന റോബേഴ്സിൻ്റെ നേരെ എറിഞ്ഞു. ഘുമാക്കർമാനെ ടു റൊട്ടേറ്റ് എറിഞ്ഞു. അതിൽ 3 പേർ താഴെ വീണു, 2 പേർ തലയിൽ മുറിവേറ്റു അവിടുന്ന് ഓടി. ഈ സമയത്ത് ഡോക്ടർ എന്ത് പറഞ്ഞു? ശംഭു പെട്ടെന്ന് തന്നെ പിട്ടാരി നിക്കാലോ, പിട്ടാരിമാനെ ദവായിയോങ്കി, പിട്ടാരിമാനെ സ്മോൾ ബോക്സ് ഓഫ് മെഡിസിൻ, ചെറിയ ഒരു ബോക്സ് മെഡിസിൻ, ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താ, ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് എടുത്തോട്ട് വരൂ. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ശംഭു എന്ത് ചെയ്തു? ദവായിയോങ്കി പിട്ടാരിയിലെ എടുത്ത് വന്നു. ഉസമേ വളരെ രാത്രിയായി. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഡോക്ടർ സാഗബ് ശംഭുവും കൂടെ ഖായൽ ഡാക്കുങ്കോ, ഖായൽ മാനെ ഊണ്ടൻ, മുറിവേറ്റ റോബേഴ്സിനെ മർഗം പട്ടി മാനെ ഓയിൽമെൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. മർഗം പട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്തു.
उसके बाद അതിനുശേഷം ഈ മുറിവേറ്റ 3 പേർക്കും ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എല്ലാം കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും സപ്തഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോയി. എന്തിനാ പോയത്? അവിടുത്തെ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ മധുവിശ്വാസിൻ്റെ മകൻ സുഖമില്ല കിടക്കുകയാണ്. ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചവർ വിഷ്ണുപുറിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നതാണ്. അതോടുകൂടി കഥ അവസാനിക്കുന്നു. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മെസ്സേജ്? വാട്ട് ഈസ് ദ മെസ്സേജ് ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദിസ് ലെസൺ? दैट इज़ द ड्यूटी. विषम परिस्थिति में भी बीमार का इलाज करना एक डॉक्टर का कर्तव्य है. വിഷമഘട്ടത്തിലും വേണമെങ്കിൽ അവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വന്ന റോബേഴ്സാണ്. അവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് ഇവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോകാമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഡോക്ടർ എന്ത് ചെയ്തില്ല? ഡോക്ടർ അവരെ 3 പേരെയും 2 പേര് എസ്കേപ്പായി തലമുറഞ്ഞു പോയി. 3 പേര് അവിടെ ഉണ്ട്. അവർ മുറിവേറ്റ 3 പേരെയും അവർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് എവിടേക്ക് പോയത്? സപ്തഗ്രാമിലേക്ക് പോയത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് എ ഗുഡ് ഡോക്ടർ. ഇതാണ് ഒരു ഡോക്ടറുടെ കർത്തവ്യം. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് കളഞ്ഞിട്ട് പോകാമായിരുന്നു. നെവർ, ഒരിക്കലുമില്ല. സോ അതാ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത്, വിഷമ പരിസ്ഥിതി ഏത് ദുർഘട ഘട്ടത്തിലും ഒരു രോഗിയെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ കണ്ടാൽ അവനൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് പോവുകയാണ് ഉത്തമനായ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന ഒരു ഗുഡ് മെസ്സേജ് നൗ ഐ ഗീവ് ഇറ്റ് ടു യു. ओके सभी मालूम है? ओके, बार बार ये वीडियो सुनने के बाद चुपचाप कर बैठकर एक वीडियो सुनिए. उसके बाद बार बार सुनिए. उसके बाद पुस्तक लेकर पढ़ाते हैं. अच्छा, ओके, एक लेसन समाप्त हुआ. धन्यवाद.